Good morning, students. In this session, let us learn another writing skill, expansion of proverbs. Let us learn the meaning of the word proverb. Proverb is a very well-known saying that conveys a general truth or offers advice on life and behavior. Proverb, as we know, in Kannada it is known as Gade. It is a well-known saying. Proverb conveys a general truth or offers advice on life and behavior. ಅದು ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಹೇಳಿಕೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪದೇಶವನ್ನು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆರ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆನ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಆನ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. So proverbs are short in length. They are not lengthy. Proverbs are short statements. They are very, very short. They are very simple in form, but they are packed with meaning. Our short statements agidru they are very well packed with meaning. A proverb is like a maxim. Maxim is a self-evident expression of a general principle or a rule. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎವಿಡೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ proverbs. Strike when the iron is hot. You see, it is a very short statement. It tells us a truth or given advice on life. Strike when the iron is hot. ಕಬ್ಬನ್ನ ಕಾದಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲುಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಲೀಪ್. ಲುಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಲೀಪ್. ಜಿಗಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿನ್ಸ್ ದ ರೇಸ್. ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿನ್ಸ್ ದ ರೇಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ proverbs. They are very, very short in length. They tell us a general truth and they give us advice. ನಮಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ proverbs are very, very useful and they guide us, offer us advice. So while expanding the proverbs into a paragraph, in the examination, in the previous session, we saw how to expand the given statement or a given topic into a paragraph. Similarly, in this session we are going to learn how to expand the proverbs. ಈಗ ಪ್ರೋವರ್ಬ್ಸನ್ನು, ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. Expanding or writing a paragraph or expanding the proverb, the principles that are essentials that we follow or adopt are one and the same almost. In expanding a proverb, it is a writing task just like writing a paragraph. It involves understanding the meaning of a proverb. Before expanding the proverb, we must try to understand the meaning of a proverb because they have hidden meanings. They are sometimes metaphorical. They convey different layers of meanings. That is why before expanding a particular proverb, we must try to understand the hidden meanings of the proverb. That is the first thing that we have to do while expanding a proverb. Next, we have to what it implies. We have to analyze what the proverb implies, what it involves, what is the hidden meaning that is there in the proverb. That is to be explained. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಗೂಢಾರ್ಥ ಏನು, ಒಳಗಡೆ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಟೈಮ್.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೊವರ್ಬ್. ಪ್ರೊವರ್ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಳೆಯ ಗಾದೆಗಳು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಒನ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ, ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊವರ್ಬ್. 3 things are very very important in expanding a proverb. First one is understanding the meaning of a proverb. Second one, exposing the hidden meanings of a proverb. Third one, relating the proverb into the present time. ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ proverb while expanding the proverb. First we have to explain the meaning of a proverb. Then we have to elaborate on its significance in the present day world. What is the significance of the proverb, that particular proverb, how it is applicable to the present day life and behavior of human beings. While doing so, we have to make use of our own reasoning and give live examples. ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವರ್ಬನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ಇಲುಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೆ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. And we must use the personal experiences or examples to illustrate the proverbs. While expanding the proverb, we must use our own personal experiences and cite the examples to illustrate the proverb. So, a proverb gives the details. We must give the details of the origin of the proverb and how it was first used. Even while elaborating or expanding the proverb, we must give the details of the proverb about its origin and how it was used first and when it was used first, if such details are available. ಗಾದೆ ಮಾತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದೇಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. Next, as usual, we have to arrange our thoughts in the right sequence in simple language. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ paragraph on a proverb, given proverb. Generally, we use the opening sentences like this. This proverb means, ಈ ಗಾದೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪ್ರೊವರ್ಬ್, ಎ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆರ್ಚೈಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ proverb expansion in a interesting and in a very impressive way. The conclusion of the paragraph or expansion of a proverb should be very interesting and it should be very very impressive, and we must relate it to the present day life. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ರೆಲೆವೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let us try to expand one particular proverb, a very simple proverb. Easy come, easy go. You see, the proverb is very very short with just 4 words. Easy come, easy go. ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Easy come and easy go. You must try to understand the implied meanings of this proverb.
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಗಳೇನು? ಈಸಿ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಗೋ, ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ ಟು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಟು ಇನ್ಫರ್ ಆರ್ expose the hidden meanings of this proverb. You see the very topic sentence of this proverb. The proverb easy come and easy go implies that what is not hard earned is lost easily. This is a topic sentence for this proverb. The proverb titled easy come easy go, it implies, it states that what is not hard earned is lost easily. ಯಾವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ವೋ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬರೋದು ಸುಲಭ, ಹೋಗೋದು ಸುಲಭ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಚ್ ಸ್ಕ್ವಾಂಡರ್ ಅವೇ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎ ಥಾಟ್. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ದೇ ಸ್ಕ್ವಾಂಡರ್ ಅವೇ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ದೇ ಸ್ಕ್ವಾಂಡರ್ ಇಟ್ ಅವೇ, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಟ್ ಅವೇ ವಿದೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಮನಿ ಇನ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, sometimes in drinks, sometimes on horse racing, in gambling, and in so many other activities, without bothering, without giving any thought whether they should spend the money on those particular activities or not. They are least bothered. They have enough money with them which is earned by their parents. They spend it at their will. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Why do they do so? Because it is not their hard earned money. It is earned by their parents with foul or fair means. Without bothering, without giving a second thought, they spend it very easily. They do so because it is a linker. Why do they do so? Because it is not their hard earned money. They did not sweat their sweat to earn that money. It came quite easily for them. Many people earn money by gambling. There are some people, they too earn the money very easily in the form of gambling. Gamblers win and lose. They win sometimes and lose sometimes. Some lucky gamblers earn a lot of money in gambling. That is also a money that comes quite easily to them. Money won from gambling never lasts long. Even the money that we earn from gambling, it is also an easy money that comes to us. It will not last long with us. Never lasts long with us. ಅದು ಭಾಳ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿಯೋಲ್ಲ. A person may lose all that he has at a go in gambling. In gambling, man may earn a lot in a single sitting or in one day and lose everything in a day. It is a very, very dangerous situation. It makes a man prosper and go proper in a day or within a moment. So prosperity or wealth inherited or gained by illegal means never has the same significance as the wealth earned through sweat and blood. So two things are made very, very clear. One thing is that the money that we earn by hard work and the money or the wealth that we get or inherit without any hard work. There is a lot of difference between these two things. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅದರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕ್ಕೂ there is a lot of difference. They do not have the same significance. We think a lot before spending the hard earned money, but we spend the easy money without bothering about the value of it. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ಒನ್ಸ್, ಟ್ವೈಸ್, ಥ್ರೈಸ್, 4 times.
But to spend an easy money, we do not bother, we squander it very, very easily. So that is the difference. Earned money takes our sweat and blood. It makes us tired physically. But easy money comes easily and goes easily. We value things only when we have worked hard for it. So you have to learn one thing. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು these proverbs give us an advice, a truth. ಏನು ಟ್ರೂತ್ ಅಂದರೆ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ from the man who earns it by his hard work. But the man who gets it very easily will not value it at all. ಯಾರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆಯವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು, he doesn't bother to spend it very easily. It is a proverb. This proverb is a wholesale warning to those who are always on the lookout for shortcuts to success, fame and wealth. So this proverb advises the people, ends with an advice to the people in general. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶ, ವಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ, ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಲುಕ್ಔಟ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಪ್ರವರ್ಬು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ 21st century, where people are very eager to accumulate more and more success, more and more wealth, more and more pay. People are after success, people are after fame, people are after wealth. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನ ಸುಲಭವಾದ ಸಕ್ಸಸ್, ಈಸಿ ಫೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ವೆಲ್ತ್. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕು, ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ the shortcuts. They do not follow the main road or the difficult ways to get all these things. ಇವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್. ಅಂಥ ಪೀಪಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಎ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಗೈನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸಕ್ಸಸ್, ಫೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್, ಥ್ರೂ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ನ್ them with your hard work, you value them and you try to retain them. They remain with you forever. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಡ್ಡದಾರಿಯಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಭಾಳ ದಿನ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಗೈನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಫೇಮ್, ವೆಲ್ತ್, ದೇ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ ಯು ಫಾರೆವರ್. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಉಳಿತವೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸಿಂದ, ವಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವರ್ಬ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊವರ್ಬ್, ದ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. These three things are very, very important in expanding a proverb. ಇದಲ್ದೇ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಿಂಕರ್ಸು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸು, ಇಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ proverb. So there are so many other proverbs. So try to expand the following proverbs. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರೋವರ್ಬ್ಸಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೋವರ್ಬ್ಗಳು ಇವು ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ. ಎಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಒಬ್ಬನ ಆಹಾರ, ಊಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಿಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಲಿಗಳು. ಎವರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನಿಂಗ್. ಆಶಾಕಿರಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಕವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇರ್ ಡೆತ್. ಏಡಿಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಾಗ್ ಸೆಲ್ಡಮ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಬೊಗಳ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಟ್ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಹೊಳೆಯೋದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ proverbs which are very very short and they have different layers of meaning and they are metaphorical sometimes. They have their own hidden meanings and those meanings are relevant even to the present day. They advise the people. They give a very good piece of advice. ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್. ಪ್ರೊವರ್ಬಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಅದರ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಸೊಸೈಟಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ how to expand a paragraph, proverb into a paragraph.